یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. حقیقی آزادی حقیقی جمہوریت سے آتی ہے. حقیقی جمہوریت انصاف سے آتی ہے, قانون کی حکمرانی سے آتی ہے, رول آف لا سے آتی ہے. اتنی دیر سے توشہ خانہ کا ڈرامہ کیا ہوا تھا, آج ساری قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ اصل میں توشہ خانہ کون لوٹ رہا تھا. اگلی اتوار کو دوپہر کے 2 بجے ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں, میں سارے لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں, یہ جلسہ ہمارا دن کے وقت ہوگا. اور یہ چھٹا جلسہ میرا مینار پاکستان میں پچھلے 12 سال میں یہ چھٹا جلسہ انشاءاللہ ہوگا. اور میں اس لیے دن کے وقت چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج قوم کیسے میرے جہاد, حقیقی آزادی کی جہاد کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرے لاہور کے لوگ کیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں. اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا. اس لیے میں سارے لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کو ہم نے جلسہ کرنا ہے, 2 بجے سے آپ نے شروع ہونا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے جو یہ چور اور ڈاکو امپورٹڈ حکومت بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ اس جلوس میں نکلے, اس ریلی میں نکلے, اور جس طرح آپ بھی یہاں جو عوام ہے انہوں نے آج ہمارا استقبال کیا, میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس ریلی سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیوں ہماری ریلی نہیں ہونے دیتی تھی. 8 مارچ کو انہوں نے تشدد کر کے ریلی روکی, اور اس کے بعد کل پھر انہوں نے ہمیں ہماری اجازت ریلی کی نہیں دی. اور آج جس طرح کا لاہور کے عوام کا استقبال تھا, سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کیوں یہ ڈر رہے تھے. تو میں سب سے پہلے آج ذل شاہ کا, جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی, تشدد کیا گیا, میں اپنی ساری قوم, اپنے کارکنوں نہیں, میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا, نہ یہ قوم کبھی آپ کو معاف کرے گی. یہ ہم جب تک انصاف کے کٹہرے پہ وہ پولیس والے اور جنہوں نے تشدد کیا, انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے. دوسری چیز, میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے. ذاتی مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. سب کو پتا ہے کہ جب بھی میں زمان پاک سے نکلتا ہوں میری زندگی خطرے میں ہے. اور اگر میں ذاتی مفادات کے لیے آج پبلک میں نکل رہا ہوں یا آپ سب کے پاس جا رہا ہوں, تو وہ کون جس کی جان خطرے میں ہے, وہ کون اپنی ذاتی فائدوں کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے؟ کیونکہ زندہ ہوگا تو فائدہ ہوگا. اور اسی لیے جو پہلے والے لوگ, وہ تو اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنگ میری پاکستانی قوم کی میں لڑ رہا ہوں, آپ سب کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس میں چاہے ہمارے مزدور ہوں, چاہے ہمارے ریڑھی والے ہوں, چاہے ہمارے کسان ہوں, یہ ہم سب کی جنگ ہے. چاہے پروفیشنلز ہو, ٹیچرز ہو, وکیل ہوں,
इस मुल्क के हमारे सरकारी नौकर हों, हमारी पुलिस वाले हों, हमारे फौज वाले हों, ये सब की जंग है। क्यों हमारा मुल्क आज तबाही के किनारे पे खड़ा है और सबको मैं दावत देता हूं कि हमारे साथ इस जिहाद में शिरकत करें। यह हकीकी आजादी की जंग है। हकीकी आजादी हकीकी जमहूरियत से आती है। हकीकी जमहूरियत इंसाफ से आती है, कानून की हुक्मरानी से आती है, रूल ऑफ लॉ से आती है। ये हम सब की जंग है और ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो ऊपर मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन से हमें बाहर करें। केसेस कर रहे हैं। जितने मेरे करीब तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं, सब पे केसेस हैं। मेरे ऊपर 80 केसेस हैं और हर रोज को नया केस है और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करें। और दूसरा, किरदार कुशी, हर किस्म की किरदार कुशी इन्होंने की है। और क्योंकि अल्लाह अल हक है, जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशाखाना कौन लूट रहा था। और अभी एक और चीज होने वाली है। जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये दो जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया, सारी कौम के सामने आ जाएगा। ये अभी दूसरा इंकिशाफ होने वाला है। मैं आखिर में अपने लाहौरियों को पैगाम दे रहा हूं और उधर से जो सबसे मुकद्दस जगह है लाहौर की दाता दरबार से, कि इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। और मैं ये चाहता हूं, मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं, ये जलसा हमारा दिन के वक्त होगा। ये छठा जलसा मेरा मीनारे पाकिस्तान में पिछले 12 साल में ये छठा जलसा इंशाअल्लाह होगा। और मैं इसलिए दिन के वक्त चाहता हूं कि मैं सारी कौम को दिखाना चाहता हूं कि आज कौम कैसे मेरे जिहाद, हकीकी आजादी की जिहाद के साथ खड़े हैं और मेरे लाहौर के लोग कैसे मेरे साथ खड़े हैं। अंधेरे में नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं कि दोपहर को हमने जलसा करना है, 2 बजे से आपने शुरू होना है और इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूंगा कि हमने कैसे अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है जो ये चोर और डाकू, इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। आपने लाहौरियों मेरी कॉल पे अभी से तैयारी करें। इतवार को इंशाअल्लाह हम सारी कौम के सामने बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के मसले के हल हैं, कैसे हम अपनी कौम को हकीकी आजादी देके एक अजीम कौम बना सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हमने मिलके जद्दोजहद करनी है अपने मुल्क को बचाने के लिए। और कैसे मैं आप सबको कह रहा हूं, बताऊंगा कि अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अगर हमने एक आजाद मुल्क बन के रहना है, खुददार कौम बन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी कौम को मिलके इस जद्दोजहद में शामिल होना पड़ेगा। और जब हमें कौम बन के इस जद्दोजहद में मिलके जब मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती वो पाकिस्तान बनाने में जिसके बनने में नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया।